मैं ताण दी बाण तू है मेरे स्वामी। मैं तुद आगे अरदास मैं होर थाऊं नाही। जिस पह करां बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास। मैं होर थाऊं नाही जिस पह करां बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ मालिक वालिए कुल आलम मनुखता दे सांझे रहबर धन धन साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की मुबारक हजूरी दे अंदर सजे हुए पावन दीवाना की हाज़री भर रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागे हाँ जो सतगुरां दी बख्शिश दा सदका महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर तिन्हां दी शहादत की याद दे विच जुड़ करके सतगुरां दी बख्शिश रूप रबी बाणी दे कीर्तन दे नाल गुरु सवारियां पासों सांझ बना रहे सां। उपरंत सतगुरां दी बख्शिश हुई है कुछ वक्त गुरमत इतिहासक विचारां सांझियां करन दा प्राप्त हो रहा है। आओ विचारां दी आरंभता तो पहला गुरु चरनां दे अंदर हाज़री लवाईए। मैं संगत दे कोलों पहला माफ़ी मंग लवां ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का इतिहास साझा ते हो सकता है कि वक्त कुछ उपर हो जाए। 5-7 मिनट की मुआफ़ी मैं पहलों मंग लवां। आओ विचारां की आरंभता तो पहला गुरु चरनां दे अंदर हाज़री लवाईए। बड़े प्यार अते अदब सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं यतन करता हुन्ना कि गल जदों भी आरंभ की जाए तो रबी बाणी तो करिए, क्योंकि एक गल समझ लईए बाणी ही एक आसरा है, बाणी ही सिख दा आधार है जिस आधार दे नाल साडे जीवन दे अंदर टिका आ सकता है। बाणी ही ऐसा एक साधन है आधार है जिस दे नाल सानू जीवना आ सकता है। जे साडे जीवन दे अंदर बाणी नहीं है तो साडी सूरमताई किसी अर्थ नहीं है। जे साडे जीवन दे अंदर बाणी नहीं है तो साडा ज्ञान किसी अर्थ नहीं है। जे साडे जीवन दे अंदर रबी बाणी का ज्ञान नहीं है ना तो संसार दियां वाह वाहियां साडियां किसी अर्थ नहीं है, सब व्यर्थ ने। संसार दे अंदर दा नामना साडा किसी अर्थ नहीं है। ये बख्शिशां ये रहमतां वापरदियां ही उदण ने, ये दातां सानू प्राप्त हुंदियां ही उदण ने जिदन बाणी दे नाल जुड़ के सब दियां बख्शिशां लैण दी जाच आ जाए। जदों तक बाणी दे नाल जुड़ के बख्शिशां लैण दी जाच नहीं आउंदी, संसार दे अंदर नामना जिन्ना मर्जी खट लईए। साहिब दी मुबारक बाणी दा वचन पढ़दे आ, जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए नवां खंडां विच जाणीਐ नाल चलै सब कोए चंगा नाओ रखाए कै जस कीरत जग ले। जे तिस नदर ना आवई तो बात ना पूछा कि संसार दे अंदर नामना होवे, उमर लमेरी हो जाए, जे गुरु की बख्शिश नहीं है तो सब कहते ने किसे
अर्थ नहीं है तेरा जीवन, व्यर्थ हो जाएगा। सुरत अपनी एक बार ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਛ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਛਮਣ ਦੇਵ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 1670 ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੋਤਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨਹਾਸ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਗੇਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫੁਰਤੀਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਬੜਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ 2 ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਾਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਮਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਸਤੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਨਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਸਤੂਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਖੈਰ, ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੀਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਦਾ ਹਿਰਨੀ ਸੀ, ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਪੇਟ ਚੀਰਿਆ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਹੈ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਜੰਮੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਿਰਨੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 2 ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਮਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਖੰਜਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਿਡਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜੰਮੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਆ,
नहीं तो हुण भी इदां ही चलदा है कि कोई दिमागी तौर ते बीमार होवे ते असीं बाबियां दे कोल, साधां दे कोल, फकीरां दे कोल लैके तुर पैने आ भी ये इलाज करनगे। माता ने भी उस वक्त यही किया, जिहड़ा कोई साधु फकीर दसदा है उहदे कोल लैके चले जाते भी मेरा पुत्र बोलदा नहीं है, ये बड़ा चुपचाप रहिंदा है, इनू पता नहीं की हो गया। हरेक ने यतन किया पर कोई हल ना कढ़ सकिया। फिर कुछ वक्त बाद उस इलाके दे विच बैरागियां दा बड़ा जोर सी, बड़ा प्रचार करते सन। ते उन्हां बैरागियां दे विचों उस वक्त जानकी प्रसाद उत्थे आया होया। जानकी प्रसाद दा जदों पता लगा, माता जानकी प्रसाद दे कोल लक्ष्मण देव नूं लैके गई है ते कहण लगी है, तुसीं पहुंचे होए बैरागी जापदे हो, तुसीं पहुंचे होए साधु जापदे हो, तुसीं कृपा करो मेरे पुत्र दा इलाज कर दवो, मेरा पुत्र बड़ा दुखी रहिंदा है, ये बोलदा नहीं है किसे दे नाल, इहदी हालत देख के मैं भी बड़ी तंग आ, सारा टब्बर बड़ा तंग आ, ये ते बोलना चलना ही छड्ड गया। सारी घटना दसी है भी आह घटना वापरी सी, जिस तो बाद इहदी हालत इदां दी हो गई आ। जानकी प्रसाद ने कहा भी इहदा इलाज एक ही है, तो इनू सानू दे दे, असीं आपे ठीक कर लवांगे, इत्थे इन्हें ठीक नहीं हो पाउणा। माता कहती ठीक है। उदों महात्मावां साधुआं दा प्रभाव बड़ा सी, ते जिहड़ी गल वो कह दिंदे सन लोग मन जाते, इत्थों तक कि अपने बच्चे भी दे दिया करते। लक्ष्मण देव हुण जानकी प्रसाद दे नाल रहन लग गया। कुछ वक्त बाद जानकी प्रसाद अपने जिहड़ा जद्दी डेरा है कसूर दे विच बाबा राम थम्मण, एक होर मैं इत्थे खास घटना का जिक्र कर देवां। बाबा राम थम्मण जिस डेरे का मुखी जानकी प्रसाद है, बाबा राम थम्मण जी के नाम के उत्ते है। बाबा राम थम्मण जी गुरु नानक पातशाह दे मासी जी के बेटे ने, मासी लखो के बेटे ने बाबा राम थम्मण जी, जिन्हां ने वो डेरा बनाया बैरागियां का। ते गुरु नानक दे घर की विचारधारा किते ना किते उस डेरे च पहलों तो पता है, उत्थे पहलों तो जानकारी है। फिर इस गलों एक बार समझ लईए, बाबा राम थम्मण जी के नाम के उत्ते डेरा है, कसूर वाला जिहड़ा डेरा सी बैरागियां दा, वो बाबा राम थम्मण जी ने बनाया सी। ते बाबा राम थम्मण जी गुरु नानक पातशाह जी की मासी लखो जी के बेटे ने, जिस डेरे का मुखी हुण जानकी प्रसाद है, जिथे लक्ष्मण देव नूं लिआंदा गया। अगले साल वैसाखी सी, ते वैसाखी दे उत्ते जां उदों दे हालात इदां दे ने, हरेक मेले दे उत्ते धार्मिक आगू जिहड़े ने वो विचार चर्चा करते हैं। अज वाला माहौल नहीं है। उदों विचार चर्चावां हरेक मेले ते हुंदियां सन, जिहदा बड़े सार्थक नतीजे निकलते। अज वाला माहौल नहीं सी, एक दूजे दे गल पैण वाली गल नहीं सी, एक दूजे दे गल पै के एक दूजे नूं नीवां दिखाउण वाली गल नहीं सी। विचार चर्चा हुंदी सी सार्थक तरीके दे नाल, जिहदे विचों कुछ निकलदा सी। अज ते इक्को ही चीज़ निकलदी है, एक ने दूजे दी पग लाती, दूजे ने तीजे दी ला दित्ती। बस अजकल तो इन्ना को विचार चर्चा रह गई है। तुसीं देखो गुरु नानक पातशाह भी जदों अचल बटाले जाते हैं, शिवरात्रि का मेला है, उत्थे विचार चर्चा करते हैं, सिद्धां दे नाल बड़ी सार्थक निकलती है। मक्के जाके विचार चर्चा करते हैं, जगन्नाथपुरी दे विच विचार चर्चा करते हैं, दूजियां नूं इथों तक कह देना भी तुहाडा ये तरीका बिल्कुल गलत है। हरिद्वार दे विच जाके विचार चर्चा करनी, उन्हां दे कीते होए कर्मां दे ठीक उल्ट तरीके दे नाल कर्म करना, ते फिर उन्हां नूं समझाउणा वड्डी गल सी। अज असीं अपणिआं दी एक दूजे दी गल सुण के राजी नहीं हाँ, दूजे धर्म दी ते बड़ी दूर दी गल है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं गुरु कहण वाले आपस च बैठ के विचार चर्चा नहीं करनी चाहुंदे, क्योंकि हउमे इन्नी है ज्ञान दी हरेक दे विच। हरेक कहंदा जी असीं बड़े सियाणे आ, असीं बड़े सियाणे आ जी, सानू बड़ा कुछ पता है। खैर, जिस वक्त विसाखी दे मेले दे उत्ते जानकी प्रसाद ते उत्थे आया होया है समर्थ रामदास। समर्थ रामदास ते जानकी प्रसाद की विचार चर्चा होंदी है।
ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਵੀ ਬੜੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟੇ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟੇ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗੜਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗੜਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੇ ਚੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛੇਵੇਂ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਵੈਰਾਗੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਗਿਆ। ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ। ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤ ਕਥਨੀ ਤੇ ਮਨੋ ਕਲਪਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਰਾਠੀ ਦੀ, ਹਨੂਮੰਤ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਖਰ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ। ਪੱਖਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਮਾਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਵਕਤ ਮਿਲੇ, ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਹਨੂਮੰਤ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਹੈ, ਪੱਖਰ ਰਾਮਦਾਸ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਲక్ష్మణ ਦੇਵ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਘਰ ਤਾਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਦੂਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਏ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੈਰਾਗੀ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 1683 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। 1691 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲక్ష్మణ ਦੇਵ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬੈਰਾਗੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਰਾਗੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੈਰਾਗੀ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ। ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ 1691 ਤੱਕ, 1691 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲక్ష్మణ ਦੇਵ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਗੜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਗੜਨਾਥ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਪੰਚਵਟੀ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲక్ష్మణ ਦੇਵ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਔਗੜਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ, ਦੂਜਾ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਗੜਨਾਥ। ਬੈਰਾਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 1683 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1683 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਧੋ ਦਾਸ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੁਝ ਵਕਤ ਔਗੜਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਗੜਨਾਥ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੂਣੀਆਂ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲੂਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣੀਆਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ, ਲక్ష్మణ ਦੇਵ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੂਣੀਆਂ ਸਾਧੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੈਰਾਗੀ ਮਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੋਂ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸਨ, ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਮਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੋਂ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਨਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। 2 ਵਾਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵਕਤ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਤੰਬਰ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਪੰਚਵਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਹ ਬੜੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਗਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਦਈਏ, ਧਮਕਾ ਲਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੋਣਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਤਵੀਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲਾਕਟ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ, ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਲਾਕਟ, ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਜੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਜਨ ਜਪੈ, ਅਨ ਦਿਨ ਸਦ ਜਾਗੈ, ਤੰਤ ਮੰਤ ਨਹ ਜੋ ਹਈ, ਤਿਤ ਚਾਖ ਨਾ ਲੱਗੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਚਾਖ ਨਾ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਡੀਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਐ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਗ ਗਲ 'ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤਾਤ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੰਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ ਆਪ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਉਸ ਟੰਕੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਵੈ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਸੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਅ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਸੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਜੁੜਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਰਾਖਾ ਏਕ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਰਾਖਾ ਏਕ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ। ਰਾਖਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ, ਤਵੀਤ, ਮੈਡਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ
गल दे विच पाए हुए वो लाकट ने किसी ने कुछ नहीं करना। ये बख्शिशां गुरु ने करनियां, तवीत कुछ नहीं कर सकते। ये गुरु की बख्शिश है जिन्हें इन्हां सारियां तो बचा के रखना है सानू। कलगीधर पातशाह जिस वक्त उस तखत ते बैठे ने सारा जोर ला लिया, जदों आप कोलों कुछ ना होया ते दूजे पासे सिंघां ने जिहड़े उत्थे बकरे रखे सन वो भी झटका दिते। अज ते इस विषय ते बड़ा रौला पैंदा है, देखो जी ये ते बड़ा पाप हो गया, बड़ा पाप कर दिता। ते सतगुरु ने भी बकरे झटकाए। हुण असीं बड़ियां फिलासफियां दे दित्तियां, खैर मैं उस विषय वाल नहीं जाना। जदों सतगुरु उस थां ते बैठे ने, सिंघां ने बकरे भी झटका दिते। हुण उन्हां नूं लगा भी ये बड़ा अपवित्र हो गया स्थान, ये ते बड़ा माड़ा हो गया, इत्थे पाप हो गया है। हुण माधो दास नूं ये पाप नहीं लगदा दूजियां नूं तंग करना। माधो दास नूं खून वेख के लगदा है भी ये पाप हो गया, पर यह पाप नहीं लगता भी दूजियां नूं तंग कर देना, दूजियां दा नुकसान करना, उहदे च उहनूं पाप नहीं देखदा। साहिब ने बाणी दे अंदर गल कीती है ना, जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवह मानसा। जेड़ा जामे नूं कपड़े नूं किते खून लग गया, वो ते कहना है बड़ा माड़ा हो गया, कपड़ा भी अपवित्र हो गया। जेड़ा तू दूजियां दा खून पीना है सारा दिन, वो किथे जाएगा। सस नूंह दा खून सारा दिन पी जाती है, मालक काम करन वालियां दा सारा दिन खून पी जाते हैं, इंपलाइज दा खून पी जाते हैं। अच्छा वो किहड़ी गिनती च आएगा? वो पाप की गिनती च नहीं आएगा। दूजियां दे हक खाण वाले ये किहड़ी गिनती च आउणगे? ये किसी गिनती च नहीं आएगा, ये पाप की गिनती च नहीं आएगा। वड्डे वड्डे लीडर जदों तुहाडे दिते हुए टैक्स का गलत तरीके दे नाल वरतों करते हैं, वो किस लेखे च आएगी? वो पाप के लेखे च नहीं आएगी। आएगी ना पाप के लेखे च। असीं उधर ध्यान नहीं दिते, सानू लगा मांस छड्ड के धर्मी बन जाना। हुण ख्याल करिया जे, मैं ये नहीं कह रहा भी मांस खाना चाहिए है। कई बार ना असीं अपने आप कही हुई गल की व्याख्या कर लैंदे आ। मेरे कहण दा भाव ये नहीं है भी मांस खाना चाहिए, मैं सिर्फ गल कर रहा भी एक पासे तो सानू लगता है भी किसी जीव की हत्या कर देनी पाप है, उहदा खून वेख के सानू पाप लगता है। जिहड़ा असीं रिश्वत लैके दूजियां दा खून पी रहे हैं, वो किसी गिनती च नहीं आएगा, वो पाप की गिनती च नहीं आउंदा। जुल्म करना दूजियां दे उत्ते ये पाप की गिनती च नहीं आउंदा। नूंह नूं दाज वास्ते तंग करना ये पाप की गिनती च, खून पीण की गिनती च नहीं आउंदा। आउंदा है, ये समझना पएगा सानू। ये बाहरी खून कला नहीं, जिहड़ा अंदरों पीने ना, ये खून भी गिनती च आउंदा है। ये भी छड्डना पएगा जे धर्मी बनना है। पहलों ये छड्डना पएगा, बाहर वाला तो बाद की गल है, वो तो शरीर तक सीमित है। मसला तो मन का है, हिसाब किताब लेखा तो मन दे कीते हुए कामां दा पहलों होना है, शरीर तो बाद की गल है। मन दे राही शरीर काम करता है, शरीर अपनी मर्जी दे नाल कुछ नहीं करता। जो मन कहता है करता तो वही है ना। इस करके हिसाब लेखा मन ने देना है। हुण माधो दास के कोल इन्हां चेलियां ने स्नेहा लाया भी तेरा डेरा तो इन्हां ने तबाह कर दिता है। हुण माधो दास ने उत्थों बड़ा जोर लाया, पर नहीं गल बनी। अगे आया है सतगुरु कलगीधर पातशाह नूं देखिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर आप माधो दास बैरागी सी, जदों वो 2 वार सतगुरु दे नाल मिल चुका है। कनखल एक बार हरिद्वार दे लागे ते दूजी वार आनंदपुर साहिब। ये जथा लैके गया सी बैरागियां दा। हुण जदों इन्हें देखिया कि कलगीधर पातशाह ने सामने, ते हैरान रह गया ते सतगुरु नूं जाके नमस्कार कीती है। ते सतगुरु ने फिर उत्थे सवाल किया एक बार। साडी मुश्किल ये बनी है भी जिहड़ा इतिहास असीं सिरजिया ते बहुत है, पर असीं लिख नहीं पाए क्योंकि साडे कोल वक्त नहीं सी। साडे हालात इदां दे ने, साडे कोल घर घाट ना रहे, सानू घर घाट छड्ड के जंगलां बेलियां च रहना पिया। सिरजिया ते बहुत असीं पर लिख नहीं पाए। इस करके जिहड़ा इतिहास सानू लभना पैंदा है, छानना पैंदा है, वो ज़्यादातर इतिहास जिहड़ा है फारसी दे सोमियां दे विच है। हालांकि फारसी दे सोमियां दे विच जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर दे बारे पढ़ांगे ना, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं वो अत नीवें दर्जे दे शब्द वरते ने। एक दुश्मन वास्ते जिन्ने माड़े शब्द कुत्ता, नीच, पापी,
ਕਾਫਰ, ਜਿੰਨੇ ਹੱਦ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਛਾਨਣ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸੋਮੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਬੰਦਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੂੰ ਤੇਰਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੈ ਮੌਲਾ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਸਿੱਖਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਿਆ ਹੈ? ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੁਭੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਆਏ ਹਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੋਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਰੱਖੀਦਾ ਏ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਾਜ ਹੋਵੇ, ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਏ, ਐਵੇਂ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕਾਹਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਹਲੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ।
ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਟੇਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਬਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਥੱਲੇ ਗੇਟ ਤੇ ਮੁਝ ਬਹੁਤੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਟੇਕ ਜਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ, 5 ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ ਚੋਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਗਾੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਿਰਵੈਰ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਦਲਾ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ? ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੌਲਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਦੌਲਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਜ਼ਾ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਦਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ, ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਢੌਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਜੇ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਵ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਨੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਰਨੈਲ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ
खुद मुख्तियारी देनी, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਤ ਦਰਬਾਰੇ ਮੌਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁੱਠੀਆਂ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜੀਓ। ਇੱਥੇ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਂ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲਕਾਰ ਕਮਰੂਦੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਗਭਗ 60,000 ਲਿਖਦੇ ਨੇ, 60,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ 324 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਨਿਡਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਥੋਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਡੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਸਰਹੰਦ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਹੰਦ ਆ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਰਮੂਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਏਗਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 60,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ 324 ਭੁੱਖੇ ਭਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਮੁੱਲ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 700 ਲਗਭਗ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, 3000 ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਿਰ ਨੇ, ਤੇ 724 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਲੀਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੱਖ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਿੱਧਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 5 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ 700 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 701 ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਵਕਤ ਗਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਦਾ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ 700 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 24 ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ 24 ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਹਿਰੌਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਖੀਰਲੇ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੋਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣ। ਅਖੀਰਲੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3.25 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਜੰਬੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕੋਂ ਨਾ ਡੋਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਹੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਪ ਗਵਾਈਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹ ਪਾਈਆ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੜੇ ਵਕਤ ਪਹਿਲੋਂ ਬੈਰਾਗ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੂਣੀਏ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਔਗੜ ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ, ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਗੁਰੂ ਤੇ 5ਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ।
ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਵਕਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਬੜਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੀਕਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।